Design of siphon well drop. A siphon well drop is a type of notch fall. Canal fallsile notch type fallsinde oru type aanu siphon well drop. Siphon well drop is a type of notch type fall. Now let us see the layout of a siphon well drop. A siphon well drop consists of two wells, one at the upstream and the other at the downstream. There is an upstream well as well as a downstream well. This is the upstream well or inlet well. This is the outlet well. This is the downstream. These two wells are connected by RC Hume pipe. ഈ അപ്സ്ട്രീമിലെ വെല്ലും ഡൗൺസ്ട്രീമിലെ വെല്ലും ഇൻലെറ്റ് വെല്ലും ഔട്ട്ലെറ്റ് വെല്ലും ഒരു RC Hume പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. From the outlet well, water goes to downstream or reservoir and into the upstream well, water comes from canal. Into the upstream well, water comes from canal and here there will be a notch. അപ്പോൾ കനാലിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം ഇവിടെ ഒരു നോച്ച് ഉണ്ട്. ആ നോച്ച് വഴി വന്ന് ഈ അപ്സ്ട്രീമിലെ ഇൻലെറ്റ് വെല്ലിൽ വീഴും. ഇൻലെറ്റ് വെല്ലിൽ വന്ന് വീണിട്ട് ഇൻലെറ്റ് വെല്ലിൽ നിന്ന് ഔട്ട്ലെറ്റ് വെല്ലിലോട്ട് RC Hume പൈപ്പ് വഴി വന്ന് ഔട്ട്ലെറ്റ് വെല്ലിൽ നിന്ന് റിസർവോയറിലോ ഡൗൺസ്ട്രീമിലോട്ടോ വാട്ടർ പോകും. This type of drops, that is siphon well drops, are used for low discharge high drop condition. When there is high drop and low discharge, drop വലുതായിരിക്കും discharge കുറവായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള കേസിലാണ് siphon well drop നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. So siphon well drop is a type of notch type fall which consists of two wells, one the inlet well and the second one is outlet well. അപ്പോൾ കനാലിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം നോച്ചിലൂടെ വീണ് ഇൻലെറ്റ് വെല്ലിൽ വരും. ഇൻലെറ്റ് വെല്ലിൽ നിന്നും ഔട്ട്ലെറ്റ് വെല്ലിലോട്ട് RC Hume പൈപ്പ് വഴി കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻലെറ്റ് വെല്ലിൽ വരുന്ന വെള്ളം RC Hume പൈപ്പ് വഴി ഔട്ട്ലെറ്റ് വെല്ലിൽ ചെന്നിട്ട് ഔട്ട്ലെറ്റ് വെല്ലിൽ നിന്നും ഡൗൺസ്ട്രീമിലോട്ടോ റിസർവോയറിലോട്ടോ വാട്ടർ പോകും. ഇനി സൈഫൺ വെൽ ഡ്രോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈ ഡ്രോപ്പും ലോ ഡിസ്ചാർജ്. ഡിസ്ചാർജ് കുറവായിരിക്കും, ഡ്രോപ്പ് വലുതായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള കേസിലാണ് സൈഫൺ വെൽ ഡ്രോപ്പ് എന്ന നോച്ച് ടൈപ്പ് ഫോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So now let us move on to the design. Design a siphon well drop crossing a cart track with the following hydraulic particulars. Channel upstream of drop, discharge 0.3 cumex, bed width 1.25 meter, bed level 20 meter, 20, full supply depth 0.6, FSL plus 20.60, top of bank 1 meter wide at level 21.60, channel downstream of drop, discharge 0.3 cumex, bed width 1.25 meter, bed level plus 19, full supply depth 0.6, FSL 19.60, top of bank 1 meter wide at level 20.60. Both upstream and downstream there are 1 meter wide berm at ground level inside canal section. Slopes of channel section is cutting and embankment are 1:1 and 1.5:1 respectively. The cart track is 5 meter wide at level plus 20.50 and this may be assumed as the general ground level. Provide 1 meter wide catch drains on either side of cart tracks.
good soil and foundation is available below plus 19.00. Step 1, velocity of flow in siphon barrel. Step 1, velocity of flow in siphon barrel. So usually the velocity is in the range, അതായത് siphon barrel ഉള്ള velocity നമ്മൾ siphon aqueductൽ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ usually it is of the range 2 meter per second to 3 meter per second. Siphon barrel velocity 2 to 3 meter per second എന്നുള്ള റേഞ്ചിലായിരിക്കണം. 3 meter per second കൂടാൻ പാടില്ല. Here it is given discharge as 0.3 cumex. So discharge Q is 0.3 cumex. It is given in the question. So here we are assuming one row of RC Hume pipe with a diameter 15 cm. Inlet വെല്ലും ഔട്ട്ലെറ്റ് വെല്ലൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പൈപ്പ്, അതാണ് അവിടുത്തെ സൈഫൺ ബാരൽ. അപ്പോൾ ആ പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ റോ ഓഫ് RC Hume പൈപ്പ് ആണ് വിത്ത് ഡയമീറ്റർ 53 cm. So assuming one row of RC Hume pipe of diameter 53 centimeter. 53 centimeter എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1.75 feet. മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സൈസിന്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സൈസ് ആണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 1.75 ഫീറ്റ് ഡയമീറ്റർ വരുന്നത്, അതായത് 53 സെന്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ഉള്ള RC Hume പൈപ്പ് നമ്മൾ ഒറ്റ റോയിലാണ് RC Hume പൈപ്പ് കൊടുക്കുന്നതെന്നാണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. Now let us find out the area of barrel. Area of barrel എങ്ങനെയാ? പൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ circular cross section. Therefore area of barrel capital A is equal to pi by 4 into d square. That is pi by 4 into 0.53 square. എത്ര വരും? 0.221 meter square എന്ന് വരും. ഏരിയ അറിയാം, ഡിസ്ചാർജ് അറിയാം എങ്കിൽ നമുക്ക് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം. Therefore velocity of flow in the barrel equal to V equal to Q by A. Q എത്രയാ? 0.3 divided by 0.221. That is 1.357 meter per second. Velocity is 1.357 meter per second. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്? നമുക്കറിയാം വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചത് സേഫ് ആണ്. വെലോസിറ്റി is safe. ഇപ്പോൾ സൈഫൺ ബാരലിലൂടെയുള്ള വെലോസിറ്റി യൂഷ്വലി 2 to 3 meter per second, 3 meter per second കൂടാൻ പാടില്ല. അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. 3 meter per second വെലോസിറ്റി കൂടാൻ പാടില്ല. ഡിസ്ചാർജ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ റോ ഓഫ് RC Hume പൈപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ്. അതിന്റെ ഡയമീറ്റർ 53 സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. മാർക്കറ്റ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സൈസ് ആണ് 53 സെന്റിമീറ്റർ. ആ സൈസിലുള്ള ഒറ്റ റോ ഉള്ള RC Hume പൈപ്പ് നമ്മൾ ഒറ്റ റോയിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് ബാരൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൈപ്പിന്റെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് pi by 4 into d square. ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചു, ഡിസ്ചാർജ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ ഇൻ ദ ബാരൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ ഇൻ ദ ബാരൽ is given by Q by A. 1.357 meter per second, which is less than 0.3 meter per second. Therefore it is safe. So velocity is 1.357 meter per second. Now let us move on to the next step. Step 2,
discharge through siphon barrel. Step 2, discharge through siphon barrel. Discharge through siphon barrel കണ്ടുപിടിക്കാം. അതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം length of barrel കണ്ടുപിടിക്കാം. Now let us first find out the length of barrel. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ലെങ്ത് ഓഫ് ബാരൽ. അപ്പൊ ലെങ്ത് ഓഫ് ബാരൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേറെ കുറച്ച് ഡേറ്റ അതിന്റെ കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലെങ്ത് ഓഫ് ബാരൽ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ car track 5 meter wide at a level plus 20.50 and is assumed to be the general ground level. അപ്പോൾ ഈ സൈഫൺ വെൽ ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാർ ട്രാക്കിനെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ സൈഫൺ ബാരൽ മേല് വരും ഈ കാർ ട്രാക്ക്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു കാർട്ട് പോകുന്ന വഴി അതാണ് കാർട്ട് ട്രാക്ക്. 5 meter വൈഡ് കാർട്ട് ട്രാക്ക് കൊടുക്കണം. കാർട്ട് ട്രാക്കിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും 1 meter വൈഡ് ക്യാച്ച് ഡ്രെയിൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ക്യാച്ച് ഡ്രെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ഓടയാണ്. അത് 1 meter വൈഡ്. അത് കാർട്ട് ട്രാക്കിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലുമായിട്ടാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ കാർട്ട് ട്രാക്ക് 5 meter ഉണ്ട്. അതിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഓട വരും. അത് ക്യാച്ച് ഡ്രെയിൻ 1 meter വൈഡ്. 1 meter വൈഡ് ക്യാച്ച് ഡ്രെയിൻസ് വരും രണ്ട് സൈഡിലും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. കാർട്ട് ട്രാക്ക് ഉണ്ട്, അതിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും 1 meter വൈഡ് ക്യാച്ച് ഡ്രെയിൻസ് വരും. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കപ്പോൾ ഫിഗർ വരയ്ക്കാം. ഇവിടെ ഇൻലെറ്റ് വെൽ വരും. സൈഫൺ ബാരൽ വരും. ഇവിടെ വരുന്നു ഔട്ട്ലെറ്റ് വെൽ. ഇനി ഇത് രണ്ട് ക്യാച്ച് ഡ്രെയിൻ. ഈ ക്യാച്ച് ഡ്രെയിൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കണ്ടോ ഈ രണ്ട് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് ബേംസ് ഓർ ബൺ. അവിടെ രണ്ട് ബണ്ട് കൊടുക്കും. അതിന് യൂഷ്വലി 1.75 meter ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. 1.75 meter 1.75 meter പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. പിന്നെ വെല്ലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. വെല്ലിന്റെ വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 1.25 meter. വെല്ലിന്റെ വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 1.25 meter. അപ്സ്ട്രീമിലും ഡൗൺ സ്ട്രീമിലും 1.25 meter. 1.25 meter. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇൻക്ലൈൻ പോർഷന്റെ എല്ലാം ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം. എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇത് 1 meter, 5 meter, 1 meter, 1.75 meter. ഇവിടെ ഉണ്ട് 1.75 meter. ഈ ഒരു പോർഷൻ നമുക്ക് എടുക്കാം. ഇവിടുത്തെ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് 21.6. 21.6. ഇവിടെ വരുന്ന ലെവല് 20. ഇവിടെ വരും 20.5.
ഈ താഴെ അഗെയിൻ 20, ഇവിടെ ലെവൽ വരുന്നു 20.6. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ലെവൽസ് വരുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോർഷൻ എടുത്ത് നോക്കാം. ഇവിടെ 1.5:1 സ്ലോപ്പും ഇപ്പുറത്ത് 1:1 സ്ലോപ്പും, ഇവിടെ ലെവൽ 20.5, ഇവിടെ ലെവൽ 20, ഇവിടെ ലെവൽ 21.6. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ്, ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര വരുമെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര വരുമെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ 21.6, ഇവിടെ 20. അപ്പൊ ആ ഡിഫറൻസ് എത്രയാ? 21.6 മൈനസ് 20 എടുക്കുമ്പോൾ എത്ര വരും? ഈ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1.6. 1.6 ഇൻറ്റു 1.5. അപ്പൊ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് 2.4 മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും. ആ ഡിസ്റ്റൻസ് 2.4 മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും. അതുപോലെ ഇവിടെ 20, ഇവിടെ 20.6, 20.6. അപ്പൊ ഇവിടെ സ്ലോപ്പ് 1.5:1, ഇവിടെ 1.5:1, ഇവിടെ 20.6, ഈ ലെവൽ 20. അപ്പൊ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് 0.9 ഇൻറ്റു 1.5. അപ്പൊ ഇവിടെ 0.6 ഇൻറ്റു 1.5 0.9 കിട്ടും. ഇവിടെ 20.5, ഇവിടെ 20.5, ഇവിടെ 20. അത് കട്ടിങ്ങിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ സ്ലോപ്പ് 1:1 ആണ്. 1:1 ആകുമ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് 0.5. അതുപോലെ ഇവിടെയും 0.5. അപ്പൊ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ബാരൽ കണ്ടുപിടിക്കാം. ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ബാരൽ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും? 1.75 പ്ലസ് 2.4, 1.75 പ്ലസ് 2.4 പ്ലസ് 0.5 പ്ലസ് 5 പ്ലസ് 0.5 പ്ലസ് 1 plus 0.9 plus 1.75. That is 14.8 meter. 14.8 meter. Total length of barrel 50. 14.8 meter. Total length of barrel 14.8 meter എന്ന് കിട്ടി. Then here we are providing pipes measuring 2.4 meter. നമ്മൾ ഈ 14.8 മീറ്റർ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ബാരൽ കിട്ടി. ബാരൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സിംഗിൾ റോ ഓഫ് RC ട്യൂബ് പൈപ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഒറ്റ പൈപ്പ് ഈ ലെങ്ത്തിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്പർ ഓഫ് പൈപ്സ് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു റോയെ കൊടുക്കും. സോ ഹിയർ പൈപ്സ് each measuring 8 feet or 2.4 meter are taken. Pipes each measuring 8 feet or 2.4 meter are taken. 2.4 meter length ഉള്ള പൈപ്പ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എത്രയാണ്? 14.8 meter. So now let us find out the number of pipes. അപ്പൊ number of pipes എത്ര വരും? Number of pipes will be 14.8 divided by 2.4, that is 6.167. നമുക്ക് 7 എന്ന് എടുക്കാം. So we have to provide 7 number of pipes of length 2.4 meter. അങ്ങനെയെങ്കിൽ total length of barrel, total length of barrel is equal to 2
total length of barrel is equal to 7 into 2.4. 7 into 2.4, that is 16.8 rounded off to 17 meter. But total length of barrel 17 meter എന്ന് വരും. Total length of barrel 17 meter. നമുക്ക് length of barrel 17 meter എന്ന് കിട്ടി. Step 2 is to find the discharge through siphon barrel. So here the head required to drive the flow, head required to drive the flow through siphon barrel, through siphon barrel or through the siphon is given by Unwin's formula. നിങ്ങൾ siphon aqueductൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഫോർമുലയാണ്. It is given by Unwin's formula. Unwin's formula H equal to 1 plus F1 plus F2L by R into V square by 2G into V square by 2G. ഇതിലെ F1 ഉം F2 ഒക്കെ കോൺസ്റ്റന്റ് കോഎഫിഷ്യന്റ്സ് ആണ്. അതിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് അറിയാം. Here H എന്ന് പറയുന്നത് it is the difference in level of water in upstream and downstream or loss of head. H എന്ന് പറയുന്നത് it is the loss of head or difference in water between upstream and downstream. അപ്സ്ട്രീമിലെ ഡൗൺസ്ട്രീമിലെ വാട്ടർ ലെവലിലെ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ഓഫ് ഹെഡ്, അതാണ് സ്മോൾ h. then L എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് ബാരൽ. L is the length of barrel, that is 17 meter എന്ന് കിട്ടി. then F1 എന്ന് പറയുന്നത് coefficient for loss of head at entry. Coefficient for loss of head at entry. Entryയിലുള്ള loss of headനുള്ള coefficient ആണ് F1, which is equal to 0.505, which is equal to 0.505. Now let us find out the value of capital R, that is hydraulic mean depth. Capital R കണ്ടുപിടിച്ചാലേ F2 value കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. So now let us find out hydraulic mean depth capital R, which is equal to A by P. Capital R is equal to A by P. Siphon barrelന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് circular cross section, so pi by 4 d square divided by pi into d, അതാണ് പെരിമീറ്റർ. pi into d, അപ്പോൾ ഇത് എത്ര വരും? pi by 4 into 0.53 square divided by pi into 0.53, 2 pi r or pi d, that is 0.133 meter. 0.133 meter. ഇനി F2 ഇവിടെ R നമുക്ക് ഈ ഫോർമുലയിൽ വേണം, അതുപോലെ തന്നെ F2 വാല്യൂ വേണം. F2 is coefficient of loss of head by friction. Coefficient of loss of head by friction. Friction കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന loss of headന്റെ coefficient, which is equal to A into 1 plus 0.3 B by R. A into 1 plus
0.3b by r. അതാണ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ലോസ് ഓഫ് ഹെഡ് ബൈ ഫ്രിക്ഷൻ F2. അപ്പൊ F2 കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എയും ബിയും അറിയണം. സ്മൂത്ത് കോൺക്രീറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്മൂത്ത് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്തിട്ട് സ്മൂത്ത് കോൺക്രീറ്റ്, so A value will be 0.00316 and B value will be 0.10. For smooth concrete A and B values are ഇത്. So F2 will be equal to എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? F2 is equal to A into 1 plus 0.3B by R. A into 1 plus 0.3B by R, that is 0.00316 into 1 plus 0.1 into 0.3 divided by R is 0.133. അപ്പോൾ F2 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 0.0039 എന്ന് കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് അതിലൊരു ടേം, അപ്പോൾ നമുക്ക് ലോസ് ഓഫ് ഹെഡ് ആക്ച്വലി ഇനി വരുന്നത് v²/2g ആണ്. v is the velocity of flow. Therefore h is equal to loss of head h is equal to 1 plus f1 plus f2 into L by R the whole into v²/2g, the whole into v²/2g. അപ്പോൾ ഇത് എത്ര വരും? 1 plus 0.505 plus 0.0039 into 17 divided by 0.133, the whole into velocity is 1.357 square divided by 2 into 9.81. G is the acceleration due to gravity. We calculate ചെയ്യുമ്പോൾ 0.188 meter, we can round it off to 0.19 meter. So the water level in upstream, the water level in the upstream well will head up to എവിടെ വരെ ഹെഡ് ചെയ്യും? 19.6 plus 0.19, that is 19.79 meter. അപ്പോൾ ഇത്രയും വാട്ടർ ഹെഡ് ചെയ്യും. 19.6 അവിടുത്തെ വാട്ടർ ലെവൽ, അതിന്റെ കൂടി 0.19 കൂടെ, സോ 19.79 മീറ്റർ അവിടെ വാട്ടർ ഹെഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് ത്രൂ സൈഫൺ ബാരലിൽ ആ ഫ്ലോ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനുള്ള ഹെഡാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഹെഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അൺമിൻസ് ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. 1 plus f1 plus f2 into L by R into v²/2g. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ മെയിൻ സ്റ്റെപ്പ് പറയണം, ലെങ്ത് ഓഫ് ബാരൽ കണ്ടുപിടിക്കാനായിരുന്നു. അത് നമ്മൾ ഒന്ന് വരച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതായത് ഈ ലെങ്ത് ഓഫ് ബാരൽ, ആ ബാരലിന്റെ അവിടെ എന്തുണ്ട്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു സൈഫൺ വെൽ ഡ്രോപ്പേഴ്സ് ക്രോസിംഗ് ആ കാർ ട്രാക്ക്, ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കാർ ട്രാക്ക് വരും. കാർ ട്രാക്കിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ക്യാഷ് ഡ്രെയിൻ ഉണ്ട് 1 meter വൈഡ്. ഈ ക്യാഷ് ഡ്രെയിനിന്റെയും രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് വെല്ലിനോട് ചേർന്ന് വരുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ബണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും 1.75 meter വിഡ്ത്തില്. പിന്നെ ആ സ്ലോപ്പിംഗ് പോർഷന്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെങ്ത്തും കൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ബാരൽ കിട്ടും. അത് കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പൈപ്പിന്റെ ലെങ്ത് അനുസരിച്ച് എത്ര പൈപ്സ് വേണം, നമ്മൾ എത്ര പൈപ്പ് കൊടുക്കുമോ അത് വെച്ചിട്ട് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ബാരൽ പിന്നെ 17 എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി. ലെങ്ത് ഓഫ് ബാരൽ കിട്ടി കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷനും വെറ്റഡ് പെരിമീറ്ററും അറിയാം. അത് ഉപയോഗിച്ച് R വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഹൈഡ്രോളിക് മീൻ റേഡിയസ്. R വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം അൺമിൻസ് ഫോർമുലയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. F1 F2 ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാം. F1 തന്നിട്ട് 0.505 എന്ന് എടുക്കും. F2 നമ്മൾ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കും. നമുക്ക് H കിട്ടും. H എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഹെഡ് ലോസ്.
എച്ച് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്സ്ട്രീമിൽ വാട്ടർ ഏത് ലെവൽ വരെ റൈസ് ചെയ്യും എന്നുള്ള കണ്ടുപിടിക്കും. 19.6 പ്ലസ് H.19. So this is step 2.